Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Senin 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Abdul Khaliq SUD dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Al-Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah agar kiranya diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La
الله صلى الله عليه وسلم وجعل سووا صفوفكم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام ربنا لك السلام وأدخلنا الجنة دار السلام يا ذا الجلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إلهي يا ربي ربنا يا محمد سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على قدير ولا حول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل ذات الدواء ولكل علة الشفاء وعلى كل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا ولفنا قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وارزقنا بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من إنك سميع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ علينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba aw yuktabu abadal abadin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiga wajhil mardatihi wa qurbihi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Lusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini selepas salat asar Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di tempat yang dicintainya yaitu masjid untuk bersama-sama thalabul ilm, belajar ilmu agama. Semoga kebersamaan kita menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan daripada kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Qala radhiyallahu anhu nazal aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Nazal aqdar, menentang takdir, memprotes suatu takdir, mencela takdirnya Allah. Man istaqbaha min akhihi, orang yang menilai buruk, orang yang merendahkan, orang yang menjelekkan saudaranya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, atas sesuatu yang di luar kendalinya. Bi alla yakuna lahu hilatan fi dami wa raddihi, yang mana yang dinilai buruk ini, yang direndahkan ini, yang dihina ini, bagi saudaranya tadi tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk menolak ataupun menghindarinya. Seperti apa? Kakubhi surah, seperti muka yang buruk, mungkin postur tubuh yang tidak sempurna, mungkin perihal kehidupannya yang di bawah rata-rata, kehidupan yang serba sulit, kehidupan yang selalu berada di bawah. Wa mailul qalbi, dan juga kecondongan hati. Nah, faman istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta ikhtiyari, maka siapapun yang dia menilai buruk, menghina, merendahkan, mencela dari saudaranya sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak ada bagi dia untuk menolaknya, di bawah kendalinya, fahuwa, maka orang yang menilai buruk, orang yang mengatakan tidak baik, yang merendahkan dan menghina, munazi'un lima qadarullahu ta'ala wa mu'taridun alaihi ta'ala, berarti dia telah menentang, mencela, memprotes atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin mempunyai kelebihan tidak sama dengan yang lainnya, maka kelebihan tersebut tidak kita gunakan untuk mencela orang lain, tidak untuk merendahkan orang lain, tidak untuk menghinakan orang lain, tetapi justru kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita nikmati, mengucapkan alhamdulillah. Karena setiap orang kan gak sama. Ini rupanya yang hidungnya mancung, ini yang hidungnya pesek, ini yang putih, ini yang hitam legem dan lain sebagainya. Nah, kita gak boleh menghina. Ini yang kehidupannya selalu mudah, rezekinya selalu lancar, sementara tamannya hidupnya ngontrak melulu, gawenya saro melulu. Enggak boleh kita hina, enggak boleh kita rendahkan. Wa haka Syekhuna al-Alama Sayyid Umar Al-Jilani hafidhahullahu taala telah bercerita guru kami Sayyid Umar Al-Jilani, kata beliau, ana ba'da sholihin ra'a kalban, ada sebagian para sholihin itu melihat seekor anjing, ajraba wasiran fi masbalah, yang mana anjing ini lagi narik-narik kotoran di dalam tong sampah. Fadhammahu, maka anjing ini dicelanya sama orang soleh tadi, dihinanya. Ya. Akhirnya apa? Fa'angtaqallahu dzalikal qalb, akhirnya untuk memberikan pelajaran kepada yang soleh ini, Allah menjadikan anjing tersebut bisa berbicara. Wa qala lahu, maka anjing ini berkata kepada orang soleh tadi, anta ta'taridu ala san'a am ala sani', wahai kamu ini mencaci, menghina, merendahkan, memprotes atas ciptaannya atau yang menciptakan. In kunta ta'taridu ala sun'ah,
Jikalau yang kamu protes, yang kamu caci, yang kamu hinakan, yang kamu rendahkan ciptaannya, kalau kanal ikhyaru li mahibu an akuna kalban, kalau saya boleh milih, aku nggak mau jadi anjing, nggak mau. Wa in kunta ta'taridu ala sani, namun jikalau yang engkau protes, yang engkau caci, yang engkau maki adalah yang menciptakan, fawala yus'alu amma yaf'al, maka dia tidak pernah diminta pertanggungjawaban, tidak pernah ditanya atas apa yang dilakukan. Wa mislu fi tafsir al-Alusi, kisah seperti ini juga disebutkan dalam tafsir al-Alusi. Anna Nuhan alaihissalam innama suyanuh summiya Nuhan likasrati nawhihi wa bukai ala nafsi. Itu dalam tafsir Al-Alusi disebutkan bahwasanya Nuh disebut dengan nama Nuh karena terlalu banyak dan sering menangis meneteskan air mata. Wa yunqalu fi sababi bukai, dan diceritakan sebab Nabi Nuh ini sering menangis. Anau alaihissalam ra'akal ban asroba qadiron, pernah Nabi Nuh itu melihat anjing yang narik-narik kotoran. Fabusiko alaih, maka anjing ini diludah sama Nabi Nuh. Fa'angtaqahullahu ta'ala, maka anjing ini dijadikan bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian anjing ini berkata, atu'ibuni am tu'ibu khaliqi, wahai Nuh, yang kamu caci, yang kamu cacat itu saya, atau yang kamu cacat penciptanya saya? Fanadima wa naha lidzalik. Habis itu Nabi Nuh apa? Menyesalnya luar biasa dan beliau menangis. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, maka jangan pernah menghina dan merendahkan. Kalau seandainya mereka tuh bisa milih, nggak mau dijadikan seperti itu, nggak mau mereka, pengennya sempurna dalam apapun. Cuman masalahnya kan nggak punya pilihan, sudah kehendaknya Allah seperti itu. Wa man adaba aghaw ala adamit tasawi fi mailil qabil ba'd darat faqad nazal aqdar. Oleh karena itu, siapa saja yang mencela saudaranya atas bukan suatu kesalahan, di dalam condongnya hati kepada sesuatu yang madarat, faqad nazal aqdar, berarti dia telah yaitu memprotes, menentang takdir, wa ta'taridu lil a'radi 'alal wahidil qahar, dan dia telah menentang, memprotes Allah yang maha qahar, yang maha perkasa. Oleh karena itu, kecondongan hati juga adalah pemberian dari Allah. Jadi kita nggak boleh mencela si fulan, condongnya sama si fulan, si fulan condongnya sama si fulan, dipondang condongnya pada sesuatu, mbak boleh kita celah. Kecondongan hati seseorang nggak boleh kita celah. Ada si fulan senangnya sama si A, melulu sama B nggak senang, ya sudah, nggak boleh kita celah dia, nggak boleh kita hina. Li'anna melal qalbi mimma la yadkhulu tahta ikhtiyar, karena yang namanya condongnya hati, tunduknya hati, itu termasuk sesuatu yang di luar kendali seseorang. Memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'i fayadilu. Nabi itu, kata Sayyidina Aisyah, kalau berbagi sama bininya pasti adil. Karena istri Nabi 11, semuanya adil dalam semua pembagian. Namun Nabi selalu berdoa, Allahumma hadza qismi, ya Allah, hanya ini, ya Allah, ini bagianku. Fama amliku, terhadap apa yang aku miliki.
Fatalumni fima fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan caci aku, jangan hina aku atas apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Artinya apa di sini? Yakni biqauli fima tamlik wala amlik mil qalbi tabi'i, yaitu apa? Kecenderungan hati secara alami. Jadi kecenderungan hati itu tidak boleh kita caci juga, ya, seperti itu. Wa huqiya diceritakan ani Syekh Abdul Hajjaj Afifuddin Az-Zahid sahibi kitab Sulukil Khawas annahu kana bi Mesir. Itu Syekh Abdul Hajjaj Afifuddin, pemilik kitab Sulukul Khawas, saat itu beliau berada di Mesir. Fa baghlaghu ma waqa bi Baghdad, maka sampai berita kepada beliau sesuatu yang terjadi di kota Baghdad, minal qati, daripada pembunuhan mudata arba'ina yaman selama 40 hari, wa qutila alfi muslimin, terbunuhnya 1.000.000 orang Islam, wa ala qad nasara al-masafi an akil kilab, yang mana orang-orang Nasrani menggantungkan Al-Quran di leher-leher anjing, wa ja'alul masajid kanais, dan masjid-masjid itu menjadi gereja, wa alqu kutubil a'imah fid Dajlah, dan melemparkan kitab-kitab para ulama di sungai Dajlah, hatta surat kal jisri, hingga saking banyaknya kitab di sungai Dajlah itu seperti kayak jembatan, tamurul khail alaiha, habis itu kitab-kitab tadi dilewatin oleh kuda-kuda. Fa angkara sya'ab bin dzalik, melihat dan mendengar berita ini, marahnya luar biasa beliau. Bayangkan umat Islam sekian ribu 1 juta meninggal, Al-Quran tidak dihormati, dinodai, dan seterusnya. Maka dia protes, ya Rabb kaifa hada, ya Rabb, ngapa engkau biarkan seperti itu? Protes ini ya, Syekh Abdul Hajjaj Afifuddin protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau biarkan seperti itu? Wa fim al-atfal ma wa man la dambalah. Di situ banyak anak-anak kecil, banyak orang yang enggak berdosa, kenapa mereka semuanya terbunuh ya Allah? Protes mereka. Maka beliau protes atas kejadian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fara'a fil manam rajulan, maka di malam harinya ia bermimpi bertemu dengan seseorang. Wa fi yadi kitabun, di tangan orang ini ada suatu tulisan. Fa akhadahu, maka dia ambil tulisan tersebut. Fa idzan fihi, maka di dalam tulisan tersebut berbunyi da'il i'tirad, jangan kamu pernah memprotes, jangan kamu pernah menghujat. Famal amru laka, karena urusan itu semuanya bukan urusanmu. Walal hukmu fi harakatil falak, dan juga ya, hukum itu bukan berjalan berdasarkan astronomi, perbintangan, bukan. Walat as'alillah an fi'li, jangan pernah kamu bertanya tentang perbuatan Allah. Faman khada lujjata barin halak, maka siapa yang dia menyelam dalamnya lautan, dalam ombaknya lautan, dia pasti akan binasa. Wah, kalau kita ingkarnya luar biasa, tapi apa boleh buat, itu adalah takdirnya Allah. Kita enggak memprotes, tetapi apa, kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan hikmah dari suatu kejadian tersebut. Makanya sekali lagi, kalau kita melihat sesuatu pada seseorang itu bukan dayanya dia, jangan pernah mencaci, karena itu berarti kita telah menantang, mencerca, memprotes takdirnya Allah. Wa huqiya fi Nawadir al-Qulyubi, itu diceritakan dalam kitab An-Nawadir, ya, Imam Qulyubi, anna syaqiqan al-balaghi istara biti khatan li imraatihi. Syaqiq al-Balaghi itu beliau pernah membelikan semangka buat bininya. Fa wajadatha ghairat thayyibah faghadibat, ternyata semangkanya yang dibeli tidak bagus.
Akhirnya marah-marah bininya. Faqala laha, maka ketika bininya marah-marah, Sayyidina Syakik Al-Baqi bilang, ngalaman tabghadin, kamu ini marah sama siapa? Wahai istriku, kamu marah sama siapa? Alal baik, marahkah engkau kepada yang jual? Au alal mustari, atau engkau marah kepada yang membelinya? Au alal zari, atau engkau marah sama yang nanam semangkonya? Au alal khaliq, atau engkau marah sama yang menciptakan semangko? Fa amal baik, adapun penjual, laukana minhu, kalau dia tahu mana yang baik, dia ngerti mana yang baik, lakan ajabu syai'in yarghabu fi, maka yang paling baik yang akan dia berikan. Wa amal mustari, adapun yang beli, falau kana minhu lastara ahsan asya, kalau dia tahu mana yang bagus, maka dia pasti akan beli mana yang lebih bagus. Wa amazari, adapun yang nanam semangko, falau kana minhu al-anbat ahsan asya, kalau semangko itu memang di tangan kekuasaan dia, maka yang nanam pasti akan menumbuhkan yang lebih baik. Fala yabqa falam yabqa illa ghadabika illa ghadabaka alal khaliq, maka tidaklah marahmu ini melainkan marahnya sama yang nyiptakan semangko pasti kamu ini. Fattaqillah, maka takutlah engkau kepada Allah. Wardai biqadaih, dan puaslah engkau, ridholah engkau terhadap ketentuan Allah. Fabakat, akhirnya nangis deh ini perempuannya, istrinya. Waradiyat, dan ridha bima qadallahu ta'ala, terhadap apa yang Allah tentukan buat dia. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang kita miliki kita syukurin, kita nikmatin, kita gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apa yang kita lihat dari saudara kita, mungkin sesuatu yang di luar kita miliki, mungkin dari suara, mungkin dari pakaian, mungkin dari postur tubuh, mungkin dari harta materi dan sebagainya, jangan pernah mencela, karena mencela dan menghinanya berarti dia telah mencela, menghina, memprotes, mententang dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah bagi kita yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi barokah dan manfaat, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga kita selalu ridha atas apa yang Allah tentukan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kadin wala nakat bihaqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.